चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमान को सजाया है। लेकर तोहफा और प्यार का देखो स्वर्ग से कोई आया है। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ आओ भूल कर सारे गम, हम सब करें क्रिसमस का ವೆಲ್ಕಮ್। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರೀತ್। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ 5 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ। ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭರವಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ। ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಈ ಹಾರವು ಶಾಶ್ವತತೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ। ಈ ಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಮಾನವ ಜೀವನ ಕೂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ। ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಶಾಂತಿ ದೂತನ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಬ್ಬವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ। ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ। ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್। ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ಸಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ। ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಏನು ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಮರೆತಿರಿ, ಧನಧಾನ್ಯ ಸತಿಸುತರು ಕಾಯುವರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಏಕೋಭಾವದಿಂದ ಭಜಿಸಿರೋ ಆ ಭಗವಂತನ। ನಾದಪ್ರಿಯನೆಂಬರು ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬರು ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ಕಾಣ ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನವರತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। चोर अंधेरा था राह जीती, आसमां कुछ था ये ज़मीं कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक
अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं तो तुझको, वर दे सा तुझ पे कर दे जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिल की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे, हम जहां के हाल में हो कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಕ್ಷತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರಖರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲಾರವರು. As rightly said by Norman Vincent Peale, Christmas is the season of joy, of holiday greetings exchanged, of gift giving, and of families united. Therefore, we, the staff and students of St. Joseph's Indian High School, have come together to wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year.
I am extremely delighted to have the opportunity to welcome everyone on this auspicious occasion of Christmas, which is being celebrated on this virtual platform. First of all, I would like to welcome our beloved principal, Reverend Father Cyril Menezes, who has been a constant support and motivator for all the activities that happen in the school. I would also like to welcome our vice principals, Father Felix Anand and Mrs. Savita, who have been enthusiastically involved in bringing this program to life. I heartily welcome all my dear colleagues who have actively come together and poured their hearts into the joyous performances we have for you today. Lastly, on behalf of St. Joseph's Indian High School, I would like to extend my warm welcome to all the parents and students who are watching this program from home. Welcome. ಹೂವಂಗೆ ಮೃದು ಮಧುರ ಕೋಮಲ ನಿಮ್ಮ ಮನ, ಹೂವಂಗೆ ಮೃದು ಮಧುರ ಕೋಮಲ ನಿಮ್ಮ ತನುಮನ, ನಗುವ ತಾವರೆಯಂತ ಮೊಗ, ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಿಲಕಿಲ ನಕ್ಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮನ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ಕುಮಾರಿ ಅಖಿಲ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ. ಅಂದವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ವೃಕ್ಷವು ಹೊಸ ಜೀವನದ, ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರಿಗೆ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದೈವದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂತಹ ಮೇರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ಓಹೋ, ಈಗ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ದನಗಳು, ಕತ್ತೆಗಳು ಮಲಗಿವೆ, ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದಾಯಿತೆ. ಇರಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕುರುಡುತನ ತಿಳಿದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿ? ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಲನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ವೇ? ನಾನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ? ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ದುಡಿದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಮಗು ಜಿಲಾನಿ, ಮಗು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಕಂದ? ಅರೆ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಾ, ಉಪಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ? ಏನಾಯ್ತು ಕಂದ? ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕುರುಡ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಈ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ, ಈ ಕಂದನ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆಯಾ? ಅವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರಿಸಲಿ?
ನೀನು ಮಹಾಪಾಪಿ ಎನ್ನಲೇ, ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನೆನ್ನಲೇ? ಏನು ಉತ್ತರಿಸಲಿ ಕರ್ತ? ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಮಗು, ನೀನು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನನೆಂದು ಮರುಗದಿರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಎಂದಿಗೂ ಕುರುಡನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿದೆ. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ. ಈಗ ಮೆಸ್ಸಾಯನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ದೀನರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬರುವನು, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಕಂದ. ಏನಮ್ಮ, ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬರ್ತಾನ? ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬರುವನು, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ತಂದಾನಿ ತಾನೇ ನಾರೆ ತಂದಾನೋ, ತಂದಾನಿ ತಾನೇ ನಾರೆ ತಂದಾನೋ, ತಂದಾನಿ ತಾನೇ ನಾರೆ ತಂದಾನೋ, ತಂದಾನಿ ತಾನೇ ನಾರೆ ತಂದಾನೋ. ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ? ಹೌದು ಜಿನಾನಿ, ಬಾ, ಈಗ ಉಪಹಾರ ತಿನ್ನು. ನಂತರ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ತೋಳಗಳಿವೆ. ಹೊಯ್ 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 ಹೊಯ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ನನ್ನ ಮಗ. ಆದರೆ ಏನು, ಕುರುಡನಾದನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಡ್ತಾರೆ ಜಾಗ. ಏಯ್, ಯಾಕಪ್ಪ ತಳ್ತೀಯ? ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮುಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನುಗ್ತೀಯ? ಏಯ್, ಏನೋ ನೀನು ನನ್ ಕೇಳೋದು? ನೂಕವನನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ, ಛತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳೋದು? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏಯ್ ಕೊಡ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ. ಹೊಯ್, ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ, ಹೋಗೋಣ ನಡಿ. ಅಯ್ಯ, ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏಯ್ ಕೊಡ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ. ತೊಲಗ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾವೇ ಜಾಗ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇ ಆ ಕಡೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಜನ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾರು? ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ಸ್ಥಳವಿದೆಯೇ ತಾಯಿ? ಅಯ್ಯ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡವರು. ಈ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ದನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೀಚಿ ಬೇಡ.
ದನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಜಯಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ಚೀ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಮಗು, ನಮಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ಸ್ಥಳವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಮಗಿರುವುದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದೇ ಲೇಸು. ಅಮ್ಮ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಕಂದ, ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕು ಬಿಡು. ಓಹೋ, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು. ಈಗ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬಂದಾಗ ನಾನೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವೆ. ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಹೊರಗಡೆ? ಜಿಲಾನಿ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬಾ. ಅಮ್ಮ, ಜನರೇಕೆ ಹೀಗೆ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಗಸ್ಟಸ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಜನಗಣತಿ ಎನ್ನುವರು. ಹೆಸರಿಲ್ಲದವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಓಹೋ, ಹಾಗಾ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮೆಸ್ಸಾಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ? ಮೆಸ್ಸಾಯ ಯಾವಾಗ ಬರುವನು ಅಮ್ಮ? ಓಹೋ, ಮೆಸ್ಸಾಯನೇ. ಮಗು ಜಿಲಾನಿ, ಕೇಳು. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮೆಸ್ಸಾಯನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಅಂಧತೆ ನೀಗುತ್ತದೆ, ಹಸಿವು ದಾಹ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಭವ್ಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಂದ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಡ. ಬಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಜ್ಜನರೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಜರೇತಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗಿರುವುದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ತಾಯಿ, ಇವಳು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮರಿಯಾ ಅಂತ. ಏನಿದು ಅಯ್ಯ? ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ಗೇನೋ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಿವಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಇವರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. ಹೊರಗಡೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಅಯ್ಯ ಜೋಸೆಫ್, ತಾಯಿ ಮರಿಯಾ, ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಲ್ಲಿರಾ? ಜಿಲಾನಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗತನ ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಸುಮ್ಮನಿರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ. ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ವೇ? ನಾವಿಬ್ರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂಗಳದ ಚಾವಣಿ ಕೆಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಮೆಸ್ಸಾಯನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವರು. ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಯಿ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಶಿಲಾನಿ, ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಹೌದು, ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಎದ್ದೇಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನೆಷ್ಟು ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಅಮ್ಮ, ಎದ್ದೇಳು, ಎದ್ದೇಳು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಪಮಯ ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ, ದುರಾಸೆ, ದ್ವೇಷದ ಕುರುಡುತನವ ನೀಗುತ್ತದೆ. ಸಂತಸ, ಆತ್ಮಾನಂದದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ, ಮೆಸ್ಸಾಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನನ್ನ ದನ ಕತ್ತೆ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿರಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಬಾ, ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಕುರಿಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಇದು ನಿಜವೇ? ನನ್ನ ಮಗನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತೆರೆದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬಂದಿರುವನು. ಬಾ ಕಂದ, ದಿವ್ಯ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಏನ್ ಚಳಿಯಪ್ಪೋ, ಚಳಿ 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 ಚಳಿ, ನಿದ್ದೆ ಬರಕಿಲ್ಲ. ಚಳಿ 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 ಚಳಿ. ಹೂ ಕಣಣ್ಣ, ನಡಿಗೋದೆ ನಾನು. ಮೂಳೆಯೆಲ್ಲ ನಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೋಣ, ಯಾರು ದೀಪ ತತ್ತವ್ರೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪೋ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಐತೆ. ಭೂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಡೋ ಓಡೋ ಓಡೋ. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೀನದಲಿತರ ದೊರೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಬಾಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ವೇ ಪಂಡಿತ್ರೆ? ಹೌದು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಮಹಾನ್ ಚೇತನವೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಜ್ಯೋತಿಷಿವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಾದಿರಾಜನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡಬೇಕೆ? ಸಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಏರೋಣವಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಈ ನಗರದ ರಾಜನನ್ನು ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ.
ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯರೋದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ನಡೆಯಿರಿ ಅರಮನೆಗೆ. ತ್ರಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ತಾವು ಎತ್ತ ಕಡೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಾಜಾದಿರಾಜನ ಜನನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ರಾಜ, ರಾಜಾಧಿರಾಜ ನನಗಿಂತಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಪಟ ನಾಟಕವಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿರಿ. ಕಂಡಾಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನೂ ಸಹ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಹಂಕಾರ, ಕುಟಿಲತೆ, ಪಾಪ ಮುದ್ರೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನಡೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಂದ, ಜಿಲಾನಿ, ರಕ್ಷಕರು ಜನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು. ಶಾಶ್ವತ ಕುರುಡನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಂಕೋಲೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೈತಿಕತೆ ಇರುವೆಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಗವಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಾಪಾಡಿ ಹರಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಭಗವಂತನೊಲಿದರೆ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗುವುದು, ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದು, ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು
ಒಂದು ಪ್ರಹಸನದ ಮೂಲಕ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಸನದ ಹಸನಾದ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕುಮಾರಿ ಮೇರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನವನವೀನ ಹೂಬನ ನಿಮ್ಮ ಮನ, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನವನವೀನ ಹೂಬನ ನಿಮ್ಮ ಮನ, ನುಡಿ ಚೆನ್ನ ನಡೆ ಚೆನ್ನ ಕೃತಿಯಂತು ಚಿನ್ನ, ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಹಿಯದ ಸೌಖ್ಯವ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನಿಜ ದೈವದ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು, ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾದವರ ಕಂಬನಿ ಒರೆಸಲು ಧರೆಗಿಳಿದ ದೇವಮಾನವ. ಮತ್ತಿವರ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಅವರು ಈ ಶುಭ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Dear students and parents, I wish you all a very happy Christmas. Christmas is a time filled with many exciting things. But unfortunately, Christmas festivities are associated very often with external things. Crib, stars, decoration, gifts, sweets, singing carols, etc. Often, there are gifts and gatherings, food and good times. Hardly we take time to focus onto our personal life and introspect what we celebrate and what this feast really means to us. Be it a birthday, be it Deepavali, be it a wedding or any other feast or celebration, we always wish happiness for the others. Everyone, young and old, rich or poor, seek happiness. We all want to be happy and we all want to share happiness. Anything that brings disturbance, turmoil and hatred, we all denounce and we work, wish and pray for peace. So the question we need to ask today is, what is happiness? We are struggling in the midst of this pandemic. In this seemingly hopeless situation, where and when can I get happiness? What is the secret of being happy? As we are here to celebrate Christmas, I realize that the secret of happiness is in the secret of Christmas. God created human beings to be happy. But as time rolled on, they went away from the path of happiness, and then, as Bible says, God sent Jesus to show to us all a way to happiness. Yes, God so loved the world, He gave His own Son, to show us how to be happy. What is it that we learn from baby Jesus? He was born in a manger, a cowshed, not in a palace. He was born to the poor parents, not to multimillionaire parents. It is the shepherds who came to see Him first, not great Jewish leaders, presidents or prime ministers. The birth of Jesus clearly shows that real happiness doesn't depend on the place of your birth. It does not depend on how much money or wealth you acquire, or how much power or influence you wield, or how many things you own or possess. It clearly shows that happiness is gained by sharing joy and happiness with others. Mother Teresa once said, "The secret of living happily
is the secret of giving happily towards the poor. So I say, the secret of happiness is the secret of Christmas. The secret of Christmas is God wanted to share happiness in a complete way with others. He gave His best gift, Jesus, to us to tell us how to live, how to love, how to care, in short, how to be happy. I think of Christmas in two ways. One way is to think of it as something that happened thousands of years ago. Another way is to think of it and see it as something that is happening today, something of which we all are part. I believe that if I don't bring it into today and become part of it, I will miss the whole thing. Another Christmas will have come and gone, and the manger of my heart would still be empty, and I will be out in the open, minding and counting sheep and not going anywhere. Let us remember the famous lines of Alexander Pope. What do I profit if Jesus is born in thousands of crypts all over the world during this Christmas if he is not born in my heart? I wish that all of us leave a room in the inn of our hearts for Jesus to be reborn in our lives. May the light of Christ bless our world and fill all our homes and families with Christmas joy. Once again, I wish you a very happy Christmas. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಮೆನೆಜಸ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರಮುಗಿಲಿನ ಗರ್ಜನೆಯ ಯಾರೆ ಕೇಳುವ ಸೋಗೆ ಎಂತಿರೆ, ಅಲ್ಲಮನ ಮದ್ದಳೆಯ ದನಿ ಕೇಳಿದು ನಾರಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ತೂರ್ಯೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರೆನುತ ಕೇಳಿದಳು ಕೆಳದಿಯರ. ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡವ ಕಂಡು ನವಿಲು ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸುವಂತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಗೆಯಂತೆ ನವಿರಾಗಿ ಕುಣಿದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಸವಿ ಊರಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy pound, raising the sound. Oh, hail a dance, all their tones. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. All without end, their joyful tone to every home. The bird machine. Check.
ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದಂತಹ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಡೆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಗಾಯ ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರಿರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಂಪು ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂತಸದ ಪ್ರತೀಕ. ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿರುವುದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಮಾನವತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿರು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತ. ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನೀಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಸೇರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ. ಈ ಬಣ್ಣವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 3ನೇ ರಾಜನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದನಂತೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವು ಕೊಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಾರದು. ಈಗ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಮಯ. ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರವಾದ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೊರೆನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. He's a ring of
ಗುಬ್ಬಿಗಿಳಿ ಕಾಜಾಣ ಗೊರವಂಕ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ನಾಚಿ ನೀರಾದವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯದೆದುರು. ಮಾನವರು ಮೈ ಮರೆತರು, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು. ನಿನಾದ ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಿ ಲಯ ತಾಳ ಭಾವ ಪ್ರಾಸ ತುಂಬಿದ ಈ ಇಂಚರಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸುಮಧುರವಾದ ಸವಿಗಾನದ ಸಿಹಿಯೂಟವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೊರೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಚಟ್ಪಟ್ ಚಟಾಕಿ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಮಲ್ಲಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಲೊರೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Christmas, it's a joyous time. Thank you for the blessing too. Thank you for sending us a Savior to save us from all our sins. Thank you for the lovely day we had today. Thank you all the dignitaries. Thank you for the wonderful prayer song. Thank you for the welcome too. Children, for your wonderful performance. Thank you, viewers, for your involvement. Thank you for your fellowship. Very Merry Christmas and a New Year too. May God be with us all year through. May God be with us all year through. May God be with us all year through. ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೊರೆನ್ ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಂತ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸುಮಾರು 280 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೈರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಸಮಯ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ರವರನ್ನು. God created the entire world. God called Abraham. God sent Moses to free Israelites. God chose David as a king. God sent John the Baptist to prepare the way. Jesus was born and grew in wisdom. Angels sang Gloria. Shepherds and 3 kings worshipped Messiah.
peace to the entire world. आपकी आंखों में सजे हो जो भी सपने, आपकी आंखों में सजे हो जो भी सपने, और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए। आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। ತರಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ, ತರಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಚೈತ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಇರುವ 3 ದಿವಸ, ಮಾನವತೆಯ ಮೆರೆಯೋಣ ಇರುವಷ್ಟು ವರ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಬಾಳ್ವೆಗಿರಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ